जय राधा माधवा कुंज विहारी। कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी हे यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय जय राधा माधवा कुंज विहारी जय कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य अष्टोत्तर सदश्री श्रीमद् His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की व्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की मधुरा धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की श्री श्री निताई गौर सुंदर की श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की श्री श्री राधा माधव की श्री कृष्ण भगवान की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram jaiva narottamam devim saraswatim vyasam tado jayam udiraye. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 12, Text 29. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Idi ragnya upadishya vipra jadaga kovidaha labda pachidaya sarve pradijagmu swakan gruhan. Idi ragnya upadishya vipra jadaga kovidaha labda pachidaya sarve pradijagmu swakan gruhan. Idi rajnya upadishya vipra jadaga kovidaha labda pachidaya sarve pradijagmu swakan gruhan. Translation: Thus, those who were expert in astrological knowledge and in performance of the birth ceremony instructed King Yudhishthira about the future history of this child. Then, being sumptuously remunerated, they all returned to their respective homes. Purport: The Vedas are the storehouse of knowledge, both material and spiritual. But such knowledge aims at perfection of self-realization. In other words, the Vedas are the guides for the civilized man in every respect. Since human life is the opportunity to get free from all material miseries, it is properly guided by the knowledge of the Vedas in the matters of both material needs and spiritual salvation. The specific intelligent class of men who are devoted particularly to the knowledge of the Vedas were called the Vipras, or the graduates of the Vedic knowledge. There are different branches of knowledge in the Vedas, of which astrology and pathology are two important branches necessary for the common man. So the intelligent men, generally known as the Brahmanas, took up all the different branches of Vedic knowledge to guide society. Even the Department of Military Education, Dhanurveda, was also taken up by such intelligent men, and the Vipras were also teachers of this section of knowledge, as were Dronacharya, Kripacharya, etc. The word Vipra mentioned herein is significant. There is a little difference between the Vipras and the Brahmanas. The Vipras are those who are expert in the Karmakanda or fruitive activities, guiding the society towards fulfilling the material necessities of life, whereas the Brahmanas are expert in spiritual knowledge of transcendence. This department of knowledge is called Jnanakanda, and above this there is the Upasanakanda. The culmination of Upasanakanda is the devotional service of the Lord Vishnu, and when the Brahmanas achieve perfection, they are called Vaishnavas. Vishnu worship is the highest modes of worship, is the highest of the modes of worship. Elevated Brahmanas or Vaishnavas engaged in the transcendental loving service of the Lord, and thus Srimad Bhagavatam, which is the science of devotional service,
is very dear to the Vaishnavas. And as explained in the beginning of the Srimad Bhagavatam, it is the mature fruit of Vedic knowledge and is superior subject matter above the three khandas, namely karma, jnana and upasana. Amongst the karma kanda experts, the Jataka expert Vipras were good astrologers who could tell all the future history of a born child simply by the astral calculations of the time Lagna. Such expert Jataka Vipras were present during the birth of Maharaja Parikshit, and his grandfather Maharaja Yudhishthira awarded the Vipras sufficiently with gold, land, villages, grains and other valuable necessaries of life, which also include cows. There is a need of such Vipras in the social structure, and it is the duty of the state to maintain them comfortably. As designed in the Vedic procedure, such expert Vipras, being sufficiently paid by the state, could give free service to the people in general, and thus this department of Vedic knowledge could be available for all. Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chalagaya Chakshurunmilidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Jayapadaga Swaminidhi Namini. Namo Acharya Padaya Nitai Gribha Pradayine Gaura Gada Damadaya Nagara Gramaдаrini. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swaminidhi Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadarini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ஸோ இங்கே வந்து வர்ணாசிரமத்தில் விப்ராஸுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரபுபாதர் வந்து இன்னொரு மேற்கோள் கூட கொடுக்குறார். ஜன்மனா ஜாயதே சூத்ரா வேதபாடாத் சம்ஸ்காராத் பவேத் த்விஜா வேதபாடாத் பவேத் விப்ரா பிரம்மஜானாதிதி பிராமணா. ஸோ சம்ஸ்காரங்கள் பிறப்பால் எல்லாரும் சூதரர்கள் தான் கலியுகத்தில். ஏன் எல்லாரும் சூதரர்கள்? ஏன்னா கலியுக மக்களுக்கு பிறக்கும் பொழுது எது செய்யணுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஈவன் நாம் தத்துவங்களை படித்த பின்பும் கூட நாம் செயல்படுறது வந்து கிம் கர்ம கிமகர்மீதி கவயோப்யத்ர மோகிதாக. ஸோ கிருஷ்ணா சொல்கிறார், கவயா கிரேட் திங்கர்ஸ் கூட மோகிதாக குழம்பி போகிறாங்களாமா. எது செய்யணும்? கிம் கர்ம கிமகர்மீதி, அப்படி குழம்பி போகிறாங்கன்னு கிருஷ்ணன் இந்த பகவத்கீதையில் சொல்கிறார். ஏன்னா பிரபுபாதர் சொல்கிறார், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இட்ஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் பர்ப்ளெக்சிட்டின்னு சொல்கிறார். ஜட உலகம் குழப்பத்துக்கு ஒரு மூலம். ஏன்னா முக்குணங்களுடைய செயல்பாடுனால மோகிதம் நாபிஜானாதி. ஸோ கிருஷ்ண அந்த பகவத்கீதையில் சொல்றார், திரிபீர் குணமயர் பாவைர் ஏவி சர்வமிதம் ஜெகத். மொத்த ஜகத்தும்
ஜெகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மட்டுமல்ல, மற்ற ஜீவராசிகள் எல்லோருமே முக்குணங்களுடைய தாக்குதலுக்கு உட்பட்டு எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுங்கிறது தெரியாமல் குழம்பி போயிருக்கின்றோம். கலியுக மக்கள் அப்படிதான். ஸோ இந்த வர்ணாசிரமத்தில் சம்ஸ்காரங்களை தசவித சம்ஸ்காரங்கள் இதை செய்கிறதுனால ஒரு நபர் சூத்ரனிலிருந்து உயர்ந்து பவேத்விஜா இரண்டாம் பிறப்பு எடுத்ததுக்கு சமானமாக கருதப்படுகின்றார். அவர் சம்ஸ்காரங்கள் எல்லா சடங்கு முறைகளையும் செய்யும் பொழுது அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறார்? பவேத்விஜா, ஸோ இரண்டாம் பிறப்பு எடுத்ததுக்கு சமானமாகிட்டார். இப்பொழுது அவருக்கு வேதங்களை படிக்கிறார். வேத பாடார் பவேத் விப்ரா. ஸோ பிரபுபாதர் சொல்கிறார், விப்ரா என்ன செய்கிறார்னா, வேதங்கள் இருக்கக்கூடிய கர்மகாண்ட பகுதிகளை அவர் கைதேர்ந்தவராக இருக்கார். ப்ரீஸ்ட்லி ஆர்டர்னு சொல்லுவோம். ப்ரீஸ்ட். ஸோ அதாவது நம்ம பாஷையில் சொல்லணும்னா வாத்தியார்னு சொல்லுவோம். வாத்தியார் எப்படி இந்த யாகம்லாம் செஞ்சு வைப்பாங்க, பல சடங்கு முறைகள் செஞ்சு வைப்பாங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய தந்த்ராஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ், அது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அந்த காலத்தில் வர்ணாசிரமத்தில் இந்த விப்ராஸ் இவர்கள் ரொம்ப தேவையாக இருக்குது வர்ணாசிரம சமூகத்துக்கு. ஏன் அப்படின்னா, வர்ணாசிரமத்தில் சில கோல்ஸ் இருக்குது. தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷா. ஸோ அர்த்தாவும் காமாவும், அர்த்தான செல்வம், காமான புலனின்பம், ரெண்டுத்தையும் அடைவதற்கோசரம் இந்த விப்ராஸ் தேவையாக இருந்தாங்க. இதெல்லாம் ஆக்சுவலி ஒரு தாழ்ந்த நிலை தான் ஆச்சு. ஏன்னா இவர்கள் அர்த்தா, செல்வம் மற்றும் புலனின்பம் ரெண்டுத்தையும் அடைவதற்கோசரம் அவங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கு இந்த விப்ராஸ் இருந்தாங்க. அண்ட் விப்ராஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கர்மகாண்ட பகுதியில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட். அவங்க அதை செய்வாங்க. அதனால தான் நீங்கள் இப்போயும் பார்க்கலாம், இந்த வாத்தியார்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த கர்மகாண்ட பகுதிகளை செய்வாங்க. ஆனால் அவர்கள்ட்ட ஈவன் ஞானகாண்ட பகுதியை கூட நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது அவங்கள்ட்ட. அதுக்கப்புறம் தானே அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய உபாசன காண்டாவுடைய முடிவாகிய பக்தி, அது அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். நிறைய வாத்தியார்கள் இருப்பாங்க, அவங்க சடங்கு முறைகள் செய்யும் பொழுது அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக செய்வாங்க. ஆனால் அவங்கள்ட்ட நான் பேச்சு கொடுத்து பார்த்துருக்கேன். இந்த ஆன்மீக ரீதியாக ஏதாவது பேச்சு கொடுத்தா அது அவங்களுக்கு தெரியறதே இல்லை. அது ஆன்சர் பண்ண முடியல அவங்களால. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபுல் எனர்ஜி இந்த கர்மகாண்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சடங்கு முறைகள், ப்ரொசீஜர்ஸ், மந்திரங்கள், இதை விருத்தி செய்து கொள்றதில் அவங்களோட மேக்சிமம் எனர்ஜியை செலவழிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நேரம் இருக்காது ஈவன் ஞான காண்டத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட. அதுக்கு மேலே தானே பக்தி இருக்குது. அதனால தான் ஈவன் நந்தி தேவர் இந்த மாதிரி சாபம் கொடுத்துருக்கார். கர்மகாண்ட பகுதிகளை செய்து வைக்கக்கூடிய விப்ராஸ் அவர்கள் எப்பொழுதுமே எத்தனை கிடைச்சாலும் பத்தாதுன்னு இருப்பாங்களாமா. இது நந்தி தேவருடைய சாபம். நந்தி தேவர் இந்த மாதிரி சாபம் கொடுத்துருக்கார். எஸ், நீங்கள் பார்க்கலாம், வாத்தியார்கள் எத்தனை சடங்கு முறைகள் செஞ்சு, சம்டைம்ஸ் சடங்கு முறைகளை செய்து அவங்க வீடே கட்டிடுவாங்க.
சடங்கு முறைகளை செய்தே வீடு கட்டிடுவாங்க, கார் வாங்கிடுவாங்க. பட் இருந்தாலும் பத்தலைன்னு இருப்பாங்க. ஏன்னா இது நந்தி தேவருடைய சாபம். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் லோ கிளாஸ். ஏன்னா கோல்லேருந்து இவங்கெல்லாம் விலகி போகிறாங்க, இதில் செட்டில் ஆகிடுறாங்க. லோயர் லெவலில் வந்து தாழ்ந்த நிலையில் இவங்க செட்டில் ஆகிடுறாங்க. அதனால தான் கிருஷ்ணாவும் பகவத்கீதையில் சொல்கிறார், காமயுஸ்தர் ஹிருத ஜான பிரபத்தியந்தி அந்நிய தேவதா. மற்ற தேவர்களை தம் நியமமாஸ்தாய, மற்ற தேவர்களை வழிபாடு செய்வதற்காக அந்தந்த சடங்கு முறைகளை கடைபிடிப்பவர்கள் அவர்களுடைய புத்தி காமத்தால் திருடப்பட்டிருக்கின்றது அப்படின்னு, புலனின்ப நோக்கத்தினால திருடப்பட்டிருக்கின்றதுன்னு கிருஷ்ணா பகவத்கீதையில் சொல்கிறார். ஸோ அவங்க எந்த சடங்கு முறையை செய்தால் யார் சீக்கிரம் திருப்தி அடைவாங்க, எப்படி எனக்கு வந்து லாபம் கிடைக்கும், எப்படி எனக்கு புலனின்பம் கிடைக்கும், இது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஒரு குறிக்கோளாக இருந்தது. ஆனால் வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் இதை பற்றிலாம் வந்து விப்ராஸ் வாத்தியார்கள் பெருசாக அதை யோசிக்க மாட்டாங்க. ஈவன் தோ அவங்க ஒன் டைப் ஆஃப் பிராமணாஸ், ஒரு விதமான பிராமணராக இருந்தாலும் கூட பிரபுபாதர் சொல்வார், பிராமணர்களுக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள் தான், பிராமணருடைய ஒரு நிலை கீழே இருப்பவர்கள் தான் விப்ராஸ். ஏன்னா இவர்கள் தன்னை உணர்றதுக்கு கூட அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க, ஃபுல்லி பிஸி. நீங்கள் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசை சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விப்ராஸ் வந்து ரக்க கட்டி பறப்பாங்க. அண்ட் மேக்சிமம் அமாவாசை தர்ப்பணம் வந்து பண்ணி வைக்கணும், மேக்சிமம் வந்து அதில் சம்பாதிக்கணும், இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் இந்த சடங்கு முறையை செய்கிறதுல காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் ஓடுவாங்க. அண்ட் அது சில வாத்தியார்கள் அதை பெருமையாக வர சொல்லுவாங்க, ரொம்ப பெருமையாக வர சொல்லுவாங்க. தூங்க கூட இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் இந்த மகாலய அமாவாசை இதெல்லாம் வரும். இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா வாத்தியார்கள் பேச்சுப்பாங்க அவங்களுக்கு நடுவில். 3 மணி நேரம் தான் தூங்கியிருக்கேன் நான், காலையிலேருந்து ஃபுல்லாக ப்ரோக்ராம்ஸ் தான், அது பிஸியாக சொல்லுவாங்க. ஆனால் இது எதுவுமே ஸ்ரம ஏவகி கேவலம். ஏன்னா இது வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கத்தை நோக்கி எந்த ஒரு முயற்சியும் இல்லை. சிம்பிளி அர்த்தான் காமா இதை வந்து பூர்த்தி செய்வதற்கோசரம் சாலிகிராம துவாரா பாதாம் பங்கா அப்படி சொல்கிற மாதிரியே பாதாம் பருப்பை வந்து உடைக்கிறதுக்கு, பாதாம் பருப்பு பார்த்திங்கன்னா வெளியில் பெருசாக இருக்கும், அதை உடைக்கணும். உடைச்சதுக்கப்புறம் தான் உள்ள பாதாம் பருப்பு இருக்கும். ஸோ அந்த காலத்தில் இந்த விப்ராஸ் என்ன பண்ணுவாங்களாமா, அதாவது இது பக்தி சித்தாந்தரை தாக்குவது மாதிரி சொல்லுவார், சால கிராமத்தை எடுத்துகிட்டு இந்த பாதாம் வந்து உடைப்பாங்களாம். அந்த மாதிரியே இந்த விப்ராஸ் வந்து ஈவன் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா வேத படிப்பு கூட படிப்பாங்க. ஒரு அகாடமிக் டிகிரி ஆயிடுச்சு வேத படிப்பை வந்து அகாடமிக் டிகிரியாக ஒரு 3 வருஷம் உட்காந்து படிப்பாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரெக்க கட்டி பறப்பாங்க, எப்படி மேக்சிமம் சம்பாதிக்கலாம். நோக்கம் என்ன, அர்த்தான் காமா. இது லோ கிளாஸ். ஸோ விப்ராஸ் இப்படி. அண்ட் வர்ணாசிரம சமூகத்தில் விப்ராஸுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் இருந்தது, இப்போவும் முக்கியத்துவம் இருக்குது விப்ராஸுக்கு. ஏன் அப்படின்னா மக்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி அர்த்தான் காமம் தேவையாக இருக்குது. கிருஷ்ணா அதை சொல்லிட்டார், மனுஷானாம் சகசிரேஷு கஷ்டித் எததி சித்தையே எததாம் அபிசித்தானாம் கஷ்டின் மாம் வேத்தி தத்வதக. ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவர் தான் முக்தி அடைவதற்கு ஆசைப்படுறாரு. அப்படி முக்தி அடைந்தவர்கள் எல்லாத்தையும் திரட்டினீங்கன்னா யாரேனும் ஒருவர் தான் கஷ்டின் மாம் வேத்தி தத்வதக, கிருஷ்ணரை உணர்கின்றார், கிருஷ்ணருக்கு கீழ்ப்படுகின்றார், கிருஷ்ணரை நோக்கி பக்தி செய்கின்றார். யாரும் ஒருத்தர் தான். ஸோ அதனால் இவங்க வந்து இந்த வேத படிப்பை வந்து தன்னுடைய சம்பாத்தியத்துக்கும் புலனின்பத்துக்கும் பயன்படுத்துறதுனால இவங்க எப்படி சால கிராமத்தை எடுத்து பாதாம் கொட்டையை உடைக்கிற மாதிரி. அதனால தான் கிருஷ்ணா
இது சொல்லிட்டார். திரைகுண்ய விஷய வேதா நிஸ்திரைகுண்ய பவார்ஜுனம். இந்த வேதம் சிம்பிளி முக்குணங்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை தான் எழுதியிருக்கு. இதுலேருந்து வெளியில் வா அர்ஜுனா. எஸ், ஏன்னா நாரத முனிவரும் இதை கண்டிக்கிறார் வேதவியாசரை பார்த்துட்டு. சிம்பிளி வேதத்தில் கர்மகாண்ட பகுதியை ரொம்ப எலாபரேட்டாக நீ எழுதியிருக்க. மக்கள் ஏற்கனவே புலன் இன்பத்தை விட முடியாமல் பல கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. நீங்கள் வேதத்துடைய அத்தாரிட்டி, நீங்கள் இப்படி வேதத்தில் புலன் இன்பத்தை நியாயமான முறையில் பெறுவதற்கோசரம் தடங்கு முறைகளை எழுதி வச்சுருக்கீங்க கர்மகாண்ட பகுதியில். இப்போ நீங்கள் வேதத்தினுடைய அத்தாரிட்டி நீங்களே இப்படி அதிகாரப்படுத்துகிற மாதிரி ஆயிரும். அப்புறம் எப்படி மக்கள் புலன் இன்பத்திலிருந்து விடுபட்டு கிருஷ்ணரை நோக்கி பக்தி செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு நாரத முனிவர் வேதவியாசர் கண்டிக்கிறார். ஸோ இது ஒரு மாதிரிய என்ன சொல்கிறது, கோலம் மறந்த ஒரு லோ கிளாஸ் தாழ்ந்த நிலை தான். அது ரொம்ப பெருசாக அது. ஆனால் சமூகத்தில் இந்த விப்ராஸ் ரொம்ப தான் சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பெருமிதப்படுவார்கள். பட் இதில் பெருமிதப்படுவதற்கு இதில் ஒன்றும் இல்லை. இதில் ஈவன் ஞானகாண்டா ஞானத்தை வைத்திருக்க ஒரு கூட பெருமைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதில் ஒன்றும் கிடையாது. சரி, இவரை விட விப்ராஸை விட கொஞ்சம் உயர்ந்தவர் பிராமணாஸ். பிரபுபாதர் அப்படி தான் சொல்கிறார். இந்த பிராமணாஸ் என்ன பண்ணுறாரு, ஞானகாண்டாவில் செட்டில் ஆகிறாராம்மா. ஸோ ஞானகாண்டா என்னது? ஞானகாண்டாங்கிறது தான் ஆத்மா, தான் உடல் அல்ல, தான் இந்த உலகத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு. அதை பிரம்மஜானா துதி பிராமணா, பிரம்மஜானம். இந்த பிராமணர் எப்படி பிரம்மஜானத்தை உணர்ந்தவர். ஸோ இந்த பிரம்ம ஞானத்தை அடைவதற்கோசரம் அவர்கள் ஞானகாண்ட பகுதியை கடைபிடிக்கிறாங்க. ஞானகாண்டம்னா உபனிஷத்ஸ். மோஸ்ட்லி உபனிஷதங்கள் ஞானகாண்ட பகுதியில் வருது. மோஸ்ட்லி மெஜாரிட்டி உபனிஷதங்கள் இந்த ஆத்ம விஞ்ஞானத்தை தான் போதிக்கிறது. மெஜாரிட்டி உபனிஷதங்கள். வேதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கர்மகாண்ட பகுதி ஃபுல்லாக இதுதான். அது ஞானிகள் அருவவாதிகள் தான் கடைபிடிக்கக்கூடிய இந்த ஞான காண்டம் கர்மகாண்டத்திலிருந்து ஒசத்தி வாய்ந்ததுன்னு நினைக்கிறாங்க. இது எப்படின்னா, பிரபுபாதர் இந்த உதாரணம் சொல்லுவார். ஒருத்தர் இரும்பு சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருக்கார், ஒருத்தர் வெள்ளி சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருக்கார், ஒருத்தர் தங்கச்சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருக்கார். தங்கச்சங்கிலியால் கட்டப்பட்டவர் நான் இரும்பு சங்கிலியில், அதாவது வெள்ளி சங்கிலியில் கட்டப்பட்டவரையும் பார்த்து கொஞ்சம் அவர் ஏளனமாக பார்க்குறாராம்மா. நான் தங்க சங்கிலியில் கட்டப்பட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிற கர்வம். பட் வாட் இஸ் த யூஸ்? தங்க சங்கிலியில் கட்டப்பட்டாலும் வெள்ளி சங்கிலியில் கட்டப்பட்டாலும் கட்டப்பட்டது தான். அந்த பிரபுபாதர் சொல்லுவார், குணானா ரோப்ஸ்ன்னு சொல்லுவார், கயிறுன்னு சொல்லுவார். கட்டப்பட்டிருக்கார். ஸோ இங்கே மக்கள் வர்ணாசிரம சமூகத்தில் மனுஷர்கள் விப்ராஸுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் சிம்பிளி பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பாங்க. அவங்க ரஜஸ் அப்படிங்கிற கயிறுனால் கட்டப்பட்டிருக்காங்க. தென் விப்ராஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரஜஸும் கொஞ்சம் சத்வா, மெஜாரிட்டி ரஜஸ் அண்ட் லிட்டில் சத்வா அப்படிங்கிற கயிறுனால் கட்டப்பட்டிருக்காங்க விப்ராஸ். சரி, பிராமணாஸ் அவர்கள் மெஜாரிட்டி சத்வா அண்ட் மைனர் போர்ஷன் ரஜஸ் அப்படிங்கிற கயிறால் கட்டப்பட்டிருக்காங்க. அப்படி பர்முடேஷன் காம்பினேஷன் பாருங்கள், பல காம்பினேஷன்ஸ். பிரபுபாதர் இதை சொல்லுவார், 3 குணம், இந்த 3 குணம் மிக்ஸ் ஆகி வரும்பொழுது 9 அப்படி சொல்லுவார். தென் 9 × 9 81 அப்படி சொல்லி போயிட்டே இருப்பார் பிரபுபாதர். இந்த முக்குணங்கள் பல காம்பினேஷனால் ஏகப்பட்ட ஸ்டேட்டஸஸ், ஏகப்பட்ட சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்திகிட்டே இருக்குது ஜட உலகத்தில். ஸோ இந்த பிராமணர் இவர் விப்ராஸோட கொஞ்சம் உயர்ந்து தான் இருக்கார். பட் அவருக்கு கர்வம். இதை தான் நம்ம படிக்கிறோம். சத்வா சஞ்சாயதை ஞானம். அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா,
சுகசங்கேன பத்னாதி ஞானசங்கேன சானகா அப்படின்னு சொல்றார் பகவத்கீதையில். இந்த பிராமணாஸ் எப்படி சுகசங்கேன பத்னாதி, அதாவது இந்த ஞானகாண்ட பகுதியை விருத்தி செய்து கொள்றதுனால, தான் ஆத்மா தான் உடல் அல்ல அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுனால, அஃப்கோர்ஸ் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதும் அதை உணர்வதும் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. எத்தனையோ அருவவாதிகள், நேற்றுக்கு இதை மகாராஜ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம், அருவவாதிகள் அவங்க நான் ஆத்மா உடல் அல்ல அப்படிங்கிறது ஞானகாண்ட பகுதியில் உபனிஷதங்களை படித்து அதில் நிலை பெறணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. பட் இருந்தாலும் அவர்கள் உரிய சூழ்நிலையில் காமத்தினாலையும் கோபத்தினாலையும் பேராசையினாலையும் அலைக்கழிக்கப்படுகின்றார்கள். ஏன்னா மாயா விடாது. அதனால் வெறுமனே இந்த ஞானகாண்ட பகுதியினால் ஒருத்தர் மாயாவை தாண்ட முடியாது. இந்த ஞானகாண்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஞானம் அமைதி கொடுக்குற மாதிரியே தெரியும். பட் அது தற்காலிகமானது தான். அது ரஜோகுணம் நம்மளுக்கு பிரயோகம் ஆகாத வரைக்கும் அது அமைதி கொடுக்குற மாதிரி தெரியும் இந்த ஞானகாண்ட பகுதி. எஸ், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் ஆத்மா தான் உடல் அல்ல, இந்த உலகத்து கூட எனக்கு தொடர்பு கிடையாது அப்படிங்கிற இந்த ஞானத்தை கேட்கும்போது ஒரு லிட்டில் அமைதி, ஒரு சின்ன அமைதி கிடைக்கும். பட் அந்த அமைதி தற்காலிகமானது தான். எது வரைக்கும்? ரஜோகுணம் அவர் மேலே ஸ்ட்ராங்காக பிரயோகம் ஆகாத வரைக்கும். பட் மாயா உரிய நேரத்தில் நாக் டவுன் பண்ணும். ஹெவியை ரஜோகுணத்தை பிரயோகம் பண்ணும் பொழுது அவருடைய ஞானமெல்லாம் தவிடுபடி ஆயிரும். அண்ட் அவங்க அது நம்ம சாஸ்திரத்தில் ஏகப்பட்ட ரெக்கார்டு இருக்கு. பிரகஸ்பதி, தேவர்களுடைய குரு பிரகஸ்பதி, இதெல்லாம் ஞானகாண்டா பகுதிகள் இவங்களாம். பட் இந்த தேவகுரு பிரகஸ்பதி ரொம்ப ஒரு செய்யக்கூடாத காரியத்தை செய்கிறோம் சாஸ்திரத்தில். நம்ம அது பாகவதத்தில் படிக்கிறோம். அது ஸோ ஏன் அவரோட ஞானம் என்னாச்சு? அதுதான், இது பேர் தான் ஆவர்தம் ஞானமே இதேன ஞானினோ நித்திய வைரினா. ஸோ இந்த ரஜோகுணம் நம்மளுடைய ஞானத்தை மறைச்சிடும். அதனால் வெறுமனே ஞானத்தை ஒரு டிவோட்டிட்டு நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். இந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வது நாம் கலர்ஃபுல்லாக வெளியில் சொற்பொழிவு கொடுக்கலாம், ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சொல்லலாம், பேசலாம். ஆனால் அந்த ஞானம் தன்னுடைய பர்சனல் அஜ்ஞானத்தை போக்காது. தன்னுடைய பர்சனல் அஜ்ஞானத்தை அது போக்காது. பட் கலர்ஃபுல்லாக ஹி கேன் ஃப்ளை இன் கலர்ஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரியா வெளி உலகத்தில் எல்லோரும் அவரை போற்றலாம். பட் தன்னுடைய பர்சனல் அஜ்ஞானத்தில் மாட்டிப்பார். ஏன்னா பர்சனல் அஜ்ஞானம் எப்போ போகும்? கிருஷ்ணர் நாம் செய்யக்கூடிய அன்பு தொண்டுனால திருப்தி அடைந்து கிருஷ்ணர் நம்மை அறியாமையிலிருந்து விடுவித்தால் மட்டும்தான். அப்போ தான் அவர் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானத்திலேருந்து வெளியில் வர முடியும், உள்ளே இருக்கக்கூடிய அறியாமையிலேருந்து வெளியில் வர முடியும். அதர்வைஸ் இந்த உலகம் பார்த்தீங்கன்னா மாயா, வெரி ட்ரிக்கி. இந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வார்கள் அண்ட் அதை வெளியில் பேசுவாங்க அண்ட் எல்லோரும் உலகம் அவர்கள் போற்றும். ஆனால் அவருக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வீக்னஸ், த பர்சனல் அஜ்ஞானம் அது போகாது. அதனால் அட்வான்ஸ்மெண்ட், ஆன்மீக முன்னேற்றம்னாலே கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் நம் ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அஜ்ஞானம், அறியாமை போகிறதுன்னு ஆன்மீக முன்னேற்றமே. பட் துரதிர்ஷ்டம் என்னென்னா இதுக்கு பேர் தான் கிம் கர்ம கிம கர்மேதி. நாம் எதை அடைய வேண்டும்ங்கிறது மெனி டைம்ஸ் நம்ம டிவேட் ஆயிடுவோம். பல நேரங்களில் நம்ம விலகி போயிடுவோம். எதை அடையணும்? நான் கிருஷ்ணருடைய கருணையை பெற வேண்டும். அதுக்கு அந்த மாதிரி நான் கிருஷ்ணரை கவர்ந்தெழுக்கும் வகையில் அன்பு தொண்டு செய்ய வேண்டும், பக்தி செய்ய வேண்டும். நான் கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் முக்குணங்களுடைய பிடியிலிருந்து நான் வெளியில் வரணும். இதுதான் இதை அடைந்தால் தான் ஆன்மீக முன்னேற்றம். இதுதான் கோல். பட் நாம் ஈவன் பாருங்கள், ரைட்டு, இப்போ பிராமணாஸ்க்கு வருவோம். ஸோ இந்த பிராமணாஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? நாங்கள்லாம் கர்மகாண்டத்தில் ஈடுபட மாட்டோம், அதெல்லாம் விப்ராஸ்,
லோ கிளாஸ் விப்ராஸ் அவங்க தான் வந்து இந்த கர்மகாண்ட பகுதியில் ஈடுபடுவாங்க, நாங்கள் அதிலெல்லாம் ஈடுபட மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு இந்த அருவவாதிகள், இந்த பிராமணாஸ், ஞான காண்டத்தை பிடிச்சி கொடுக்கக்கூடிய மனிதர்கள், இவர்கள் வந்து எல்லாத்துலேருந்து விலகி நிற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கர்வம், பெருமிதம். அந்த கர்வமும் எகெயின் முக்குணங்களுடைய தாக்குதல்னால தான், முக்குணங்களுடைய தாக்குதல்னால தான் அந்த கர்வம். ஸோ பட் கம்பேரிட்டிவ்லி ஓகே, கர்மகாண்ட பகுதியை கடைபிடிக்கக்கூடிய விப்ராஸோட கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க இந்த ஞான காண்டத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய பிராமணாஸ். எகெயின் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஞானியை வந்து கலியுகத்தில் பார்க்க முடியாது. கலியுகத்தில் பர்ஃபெக்ட் ஞானியை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா பர்ஃபெக்ட் ஞானின்னு அர்த்தம், பர்ஃபெக்ட் ஞானினா கம்ப்ளீட்டாக இந்த 6 விதமான காமம் கோபம் பேராசையிலேருந்து வெளியில் வந்திருக்கணும். ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரமா ராணிக்கு ஜாய். ஏன்னா ஆத்மா அப்படிங்கிறத உணர்ந்தவருக்கு அவருக்கு இது இருக்கக்கூடாது, காமம் இருக்கக்கூடாது, கோபம் இருக்கக்கூடாது, பேராசை இருக்கக்கூடாது, கர்வம் இருக்கக்கூடாது. பட் அதோடு சேர்ந்ததை ஞானி தானே பார்க்குறோம் நம்ம. இது எல்லாம் இந்த 6 அழுக்குகளையும் நிரம்பிய ஞானியை தான் நம்ம பார்க்குறோம். கலியுகத்தில் எல்லாம் கலப்படம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்படிப்பட்டவர்கள் பிராமணர்கள். இது ஞான காண்டா. அதனால தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, கர்மகாண்டா ஞான காண்டா கேவல விசேர பாண்டா. எப்படி சொல்லிட்டார் சைத்தன்ய மகாபிரபு? உபாசன காண்டாவை சொல்லலை சைத்தன்ய மகாபிரபு. விசேர பாண்டானா ஒரு பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஏது? கர்ம காண்டமும் ஞான காண்டமும் ஒரு பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷம். ஏன் விஷம்? சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏன் இப்படி சொல்றார்? ஏன்னா நம்முடைய விஷம் குடித்தா என்ன ஆகும் பாருங்க, விஷம் குடித்தா என்ன ஆகும்? விஷம் குடித்தா நம்ம இறந்து போயிடுவோம். அதே மாதிரியே இந்த கர்மகாண்ட பகுதியும் அண்ட் ஞான காண்டத்திலையும் நாம் ஆழ்ந்திருந்தால் நம்மளுடைய கோலிருந்து விலகி போயிடுவோம். அதனால தான் இது நம்மை அழித்துக் கொள்கின்றோம். நம்மளுடைய கோலை அடைய விடாமல் நாம் அழித்துக் கொள்கின்றோம். அதனால தான் விசேர பாண்டா அப்படின்ட்டார். ஸோ துரதிர்ஷ்டம், இந்த அருவவாதிகள் ஞானிகள் தன்னுடைய மேக்சிமம் டைம் சிம்பிளி இந்த இதை உணர்ந்தா போரும், ஆத்மாங்கிறத உணர்ந்தா போரும் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து மேக்சிமம் டைம் செலவழிக்கிறாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணர் மேலே எந்த ஒரு பக்தி இல்லை, எந்த பக்தியும் கிருஷ்ணர் மேலே வளர்த்து கொள்ளவில்லை. அது அவங்களுக்கு அது முக்கியமாகவும் தெரியல. அதனால் என்ன ஆகிறது, தன்னுடைய கோல் அதிலிருந்து விலகி போயிடுறாங்க. அதனால தான் விஷேர பாண்டா, விஷத்தை குடிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி ரொம்ப அழகாக சொல்வார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சர்வஜ்ஞாங்கிற கதையில் சொல்வார். இந்த சர்வஜ்ஞா அப்படிங்கிற ஒரு அஸ்ட்ராலஜர், அவர் வந்து சொல்கிறாராமா, ஒரு நபர் வந்து சர்வஜ்ஞான எல்லாவற்றையும் உணர்ந்த ஒரு அஸ்ட்ராலஜர். அவர்கிட்ட போய் அவர் கேட்குறாரு, ஒரு நபர், நான் ரொம்ப வறுமையில் இருக்கேங்க, ஏதாவது எனக்கு விமோச்சனம் கிடைக்குமா? இது இந்த சர்வஜ்ஞா சொல்கிறாராம்மா. இது சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கதையை சொல்கிறார். சர்வஜ்ஞா என்ன சொல்கிறாராம்மா, பொக்கிஷம் உன் வீட்டிலே இருக்கு, வீட்டு பின்னாடியே பேக் சைடு, வீட்டினுடைய பின்னாடியே பொக்கிஷம் இருக்கு, புதஞ்சு கிடக்குது பூமிக்குள்ள. அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொக்கிஷத்தை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கேட்ட உடனே வேகமாக போய் அந்த தோன்றாரம்மா. அந்த பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு வந்து நார்த் சைடில், வடக்கு சைடில் தோன்றாரம்மா. வடக்கு சைடில் தோணுனா என்ன வருதாம்மா, தேள் பாம்பு பூரம்லாம் வருதாம்மா. இது என்னது? சைத்தன்ய மகாபிரபு அழகாக சொல்லித்தராரு. இது எப்படின்னா, இந்த கர்மகாண்ட பகுதி, அதில் வரக்கூடிய, அதில் கிடைக்கக்கூடிய பலநோக்கு கோல்ஸ், பலனை அடையக்கூடிய நோக்கங்கள், அதில் செட்டில் ஆயிடுவாங்க. இதுதான் அது அந்த வடக்கு சைடில் தோண்டும் பொழுது அதிலிருந்து வரக்கூடிய தேள் பாம்பு பூரானுக்கு சமானம். தேள் பாம்பு பூரான் வந்து கடிச்சு என்ன ஆகும், அவர் இறந்து போயிடுவார். அதை மாதிரியே அந்த நபர்கள் தன்னுடைய கோலிருந்து விலகி போயிடுறாங்க, கோலை தன்னுடைய நோக்கத்தை இழந்து போயிடுறாங்க. அதனால் இறந்து போகிறதுக்கு சமானம். அதனால தான் பிரபுபாதர் சொல்லுவார், இவங்கள மூவிங் டெட் பாடிஸ் சொல்லுவாங்க. பிரபுபாதர் வந்து ஏர்போர்ட்டில் வந்து ஏர்போர்ட்டில் ஃப்ளைட்லேருந்து கீழே இறங்கி வரும்பொழுது பக்தர்கள் எல்லோரும் பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக உற்சாகமாக ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் செய்து பிரபுபாதரை வரவேற்கிறாங்க. பிரபுபாதர் ரொம்ப
ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இப்படி வரார். பட் எல்லோரும் பிஸியாக வந்து மனிதர்கள் லக்கேஜை தூக்கிட்டு வேகமாக போயிட்டுருக்காங்க. அண்ட் நிறைய பேர் அங்கேருந்து இறங்குறாங்க ஃப்ளைட்லேருந்து, ஒரே கூட்டம். பிரபுபாதர் என்ன சொல்லுறது, மூவிங் டெட் பாடிஸ் அப்படின்னார். இவங்களாம் நடை பிணங்கள் அப்படின்னார். ஏன் அப்படின்னா பிணம் தான் அவங்க. ஏன்னா கோல் வந்து கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு வளர்த்து கொள்ளணுங்கிறத அதை இழந்ததுனால அவங்க இறந்ததுக்கு சமானம். ஜீவனபி மிருத்யு சகா, உயிரோடு இருந்தாலும் அவங்க இறந்ததுக்கு சமானம். ஸோ இப்போ வடக்கு சைடில் இந்த மாதிரி தேள் பாம்பு பூரான் வந்து கடிக்கிற மாதிரியா, நான் உடனே ஓடி வரார், பயந்தடிச்சு ஓடி வரார். திரும்ப அந்த அஸ்ட்ராலஜிட்ட வந்து கேட்குறாரு. அந்த அஸ்ட்ராலஜர் சொல்கிறார், ஏன்பா வடக்கு சைடு தோண்டினேன்? வடக்கு சைடு எதுக்கு தோன்ற? வடக்கு சைடு தோண்டக்கூடாது. அப்படியா, சரி சொல்லிட்டு உடனே வேகமாக ஓடுறார். திரும்பவும் போய் அவர் தெற்கு சைடில் தோன்றுறார். அந்த புதையலுக்கு தெற்கு சைடில் தோண்டினா அங்கேருந்து என்ன வருதாமா, அங்கேருந்து கோஸ்ட் வருதாமா, அங்கேருந்து கோஸ்ட் வருதாமா, கோஸ்ட் கிளம்பி வருதாமா. இது என்னது, இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஞானகாண்டம். இந்த ஞானகாண்டம்ங்கிற அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, தான் ஆத்மா, தான் உடலில், தான் இந்த உலகத்து கூட எனக்கு தொடர்பு கிடையாது. அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஒரு விதமான அமைதி கிடைக்கிறது. அந்த அமைதியிலேயே அவங்க திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க. கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமை வளர்த்துக்கொள்ளணுங்கிறது தெரியாது. ஸோ இவர்களும் கோலை இழந்து போயிடுறாங்க. ஸோ கோஸ்ட் வந்து அட்டாக் பண்ணுற மாதிரியே. ஸோ ஆக்சுவலி எப்படி சொல்கிறாருன்னா, இந்த வடக்கு சைடில் தோடும் பொழுது தேள் பூரனில் வருதாம்மா, அண்ட் தெற்கு சைடில் இந்த மாதிரியா கோஸ்ட். அண்ட் கோஸ்ட் இப்படி வரும்பொழுது அதனால தான் ஞான யோகிகள் இந்த ஆத்மாங்கிறத வந்து மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போரும் அப்படிங்கிற கோஸ்ட் அதில் மாட்டிக்கிறாங்க. அவர்களும் கோல்லேருந்து விலகி போயிடுறாங்க. கோல் என்ன, பிரேம புமர்த்தோ மகான், பகவான் மேலே பிரேமையை வளர்த்து கொள்வது தான் மனுஷனுடைய அல்டிமேட் கோல். அடைய வேண்டிய அர்த்தம், அடைய வேண்டிய பொக்கிஷம் அதுதான். இவர்களும் கோல்லேருந்து இழந்து போகிறதுனால கோஸ்ட் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரியே அந்த கோஸ்ட்டில் மாட்டிக்கிறாங்க. அப்படி தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லித்தரார். இப்போ ஞான யோகிகள் இந்த பிரம்மன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஞானத்தை வந்து பெறணும் அப்படிங்கிறதுல அந்த கோஸ்ட்டில் மாட்டிக்கிறாங்க. சரி, கோஸ்ட் வந்தோடனே ஒரு ஓடி வர்றாரு. அகைன் ஐயோ கோஸ்ட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்தடிச்சு ஓடி வர்றார். திரும்பவும் ஜோசியர்கிட்ட ஓடி வர்றார். ஜோசியர் சொல்வார், ஏன்பா தெற்கு சைடு தோண்டினா? உன்னை யார் தெற்கு சைடு தோண்ட சொன்னா? இந்த புதையலுக்கு தெற்கு சைடு தோண்டக்கூடாது. அப்படியா சொல்லிட்டு உடனே வேகமாக திரும்பவும் போகிறார். இந்த நபர் வந்து இந்த பொக்கிஷத்தை சீக்கிரம் பெறணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மேற்கு சைடு தோன்றுறார். மேற்கு சைடு தோண்டினா பாம்பு வருதாம்மா. ஆக்சுவலி வடக்கு சைடில் தேள் பூரான்னு வருதாம்மா. மேற்கு சைடில் தோண்டினோன்னு என்ன வருது, பாம்பு வருதாம்மா. நல்லா கொடிய விஷமுள்ள பாம்புகள் வருதாம். இது என்னது, இது அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய அஷ்டாங்க யோகிகள் இவங்களும் கோல்லேருந்து விலகி போயிடுறாங்க. கோல் என்ன, கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமை வளர்த்துக் கொள்வது தான். ஆனால் இந்த அஷ்டாங்க யோகிகள் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி முறைகளை ரொம்ப பிஸியாக செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. பல மணி நேரம் செய்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு. அந்த ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. நேரம் அதுக்கே செலவழிப்பாங்க. தென் அதுலேருந்து வரக்கூடிய இந்த பாம்பு என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பாம்பு வந்து முழுங்கிறது அவங்கள. அது என்னது, அதில் கிடைக்கக்கூடிய அஷ்டமா சித்திகளில் கவரப்பட்டு கோலை மறந்து போயிடுறாங்க. ஸோ எப்படி பாம்பு வந்து முழுக்க பொழுது இறந்து போயிடுறாரு இல்லையா, அதே மாதிரியா அஷ்டமா சித்திகள் அப்படிங்கிற பாம்பு அதில் முழுங்கப்படுகின்றார்கள் இந்த அஷ்டாங்க யோகிகள். அதில் முழுங்கப்பட்டு தன்னுடைய கோல் கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமைங்கிறத அதை இழந்து போயிடுறாங்க. ஸோ இப்படி இந்த நபர் பாம்பை பார்த்த உடனே பயந்து ஓடி வர்றார். தென் அஸ்ட்ராலஜர் சொல்கிறார், இவனை யாருப்பா மேற்கு சைடு தோண்ட சொன்னார்? அந்த இதை வந்து கிழக்கு சைடில் தான் தோண்டணும்.
அதுக்குள்ளே நீ அவசரப்பட்டு இப்படி, அதாவது எதற்குன்னா ஜீவாத்மா இப்படி தான் கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட பாதைகளை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அதில் இந்த மாதிரிய அட்டாக் எப்படி பல நோக்கு செயல்கள், புலனின்ப செயல்கள், இந்த பக்கம் வந்து பிரம்மன்கிற ஞானத்தினால் பெறக்கூடிய அமைதி, இந்த பக்கம் வந்து அஷ்டமா சித்தி அப்படின்னு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பாம்பு, இப்படி இதில் சிதறப்படுகின்றார்கள், அலைக்கழிக்கப்படுகின்றார்கள். ஸோ நிம்மதி கிடையாது. அதனால தான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிட்டார், புக்தி முக்தி சித்தி காமி சகலி அசாந்தா. அத்தனை பேருமே அசாந்தா, அத்தனை பேருமே அமைதி கிடையாது அவங்களுக்கு. ஏன்னா அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்குது. ஸோ இவர் வந்து அதுக்கப்புறம் கிழக்கு சைடு போகிறார். ஸோ இப்படி ஜீவாத்மா கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்களாக பகுனாம் ஜென்மனாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே, கோடிக்கணக்கான ஜென்மமாக ஏகப்பட்ட பாதைகளில் பயிற்சி செஞ்சு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகி ஃபைனலி விரக்தி ஏற்பட்டு அவர், ஏன்னா பிரபுபாதர் சொல்லுவார், அது ஆனந்தமயோபியாசாத், ஜீவாத்மாவுடைய இயல்பு ஆனந்தமயோபியாசாத், ஆனந்தத்தை தேடுபவர். ஏன்னா கிருஷ்ணனுடைய பின்னப்பகுதியாக இருக்கிறதுனால, கிருஷ்ண உன்னத ஆனந்தத்தை நிரந்தரமாக முழு அளவில் கிருஷ்ணர் வந்து அனுபவிக்கிறதுனால, அவருடைய பின்ன பகுதியாக இருக்கிறதுனால நமக்கும் இந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணுங்கிறது வந்து இயல்பு. ஸோ ஆனந்தமயோபியாசாத்னா ஆனந்தத்தை தேடுவது. ஸோ நமக்கு வந்து ஆனந்தம் கிடைக்குமான்னு சொல்லி நாம் பக்தியை விட்டுட்டு பல பாதைகளில் தேடுறோம். ஆனால் ரிசல்ட் என்ன? நம்மளுக்கு ஆனந்தம் கிடைக்காது. அதனால தான் நீங்கள் பார்க்கலாம், சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் வருது, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வாரணாசியில் பிரகாசானந்த சரஸ்வதி மற்ற சன்னியாசிகள், மாயாவாத சன்னியாசிகள், இவங்க பெரிய கூட்டம் உட்காந்துருக்காங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு இளம் சன்னியாசி, 24 வயது நிரம்பிய அழகான இளம் சன்னியாசி. அண்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு வேணுன்ட்டு என்ன பண்ணுறாராமா, தன்னுடைய தெய்வீக ரூபத்திலிருந்து பிரம்மாண்டமான தேஜஸை வெளியில் காமிக்கிறாராம். இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க அந்த அருவவாத சன்னியாசிகள். அவங்களுக்கு வந்து விமுக்தமானினஸ், நாங்கள் வந்து இந்த பலநோக்கு செயல்களிலிருந்து நாங்கள் விடுபட்டவர்கள், ஆத்மாங்கிறத நாங்கள் வந்து உணர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிற விமுக்த மானியஸ் அப்படிங்கிற கர்வம், அப்படிங்கிற கர்வத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாயாவாத சன்னியாசிகள் அவங்களுடைய ஃபேஸ் முகத்தில் வந்து ட்ரை, வெரி ட்ரை. அதான் ஆக்சுவலி சைத்தன்ய மகாபிரபு சார்வபௌம பட்டாச்சாரியா பார்த்து சொல்லும் பொழுது, உன்னுடைய அருவவாதம் வந்து ட்ரை ஆயில் கேக் அப்படின்னு சொல்கிறார். ட்ரை ஆயில் கேக், எப்படி ஆயில் கேக் அது எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியாது. ட்ரை ஆயில் கேக் ரொம்ப வறட்டு, ஏன்னா அதில் எந்த ஒரு ஆனந்தமும் கிடையாதம்மா. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த மாதிரி சார்வபௌம பட்டாச்சாரியா பார்த்து சொல்கிறார், யூ ஆர் ஃபாலோயிங் எ பாத் விச் இஸ் ட்ரை ஆயில் கேக். அந்த மாதிரியே. ஸோ பட் அவங்களுக்கு விமுக்தமானினஸ், தாங்க விடுபட்டவர்கள், மாயாவோட பிடியிலிருந்து விடுபட்டவர்கள்ங்கிறது கர்வம். பட் அந்த கர்வமே மாயாவோட பிடியில் தான் இருக்காங்க. அந்த கர்வமே மாயாவோட பிடியில் சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் அந்த கர்வம் வருது. அது அவங்களுக்கு தெரியல. தட்ஸ் வை இந்த முக்குணங்களுடைய செயல்பாடு பேக் சைடில் மறைஞ்சு தின்னு செயல்படுவாங்க, தெரியவே தெரியாது. ஸோ இப்போ கிழக்கு சைடில் தோண்ட உடனே லக்ஷ்மி தேவி வந்து இந்த பொக்கிஷத்தை எடுத்து வராங்களாம், பொக்கிஷத்தை கையில் எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்களாம் லக்ஷ்மி தேவி. ஸோ இது என்னதுன்னா பக்தி யோகா. ஸோ பக்தி யோகா. அதனால தான் கிருஷ்ணா பகவத்கீதையில் சொல்லிட்டார், யோகி நாம் அபி சர்வேஷா மத்குதேனா அந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜரே யோ மாம் சமயுக்த தமோ மதக. ஸோ அதனால தான் நான் பக்தி யோகத்தை எடுத்துட்டு இருக்கோம். பக்தி யோகத்து மூலமாக அந்த பொக்கிஷத்தை பெற முடியும். அந்த பொக்கிஷம் 3 திசையில் தோண்டினார் இவர், கிடைக்கல. கிழக்கு திசையில் தோண்டின உடனே அவருக்கு அந்த பொக்கிஷம் கிடைக்கிறது. பொக்கிஷம் என்ன? கிருஷ்ண பிரேமை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இப்படி தான் நம்மளுக்கு சொல்லித்தரார். இந்த பொக்கிஷம் கிருஷ்ண பிரேமை. ஸோ அந்த கிருஷ்ண பிரேமை அப்படிங்கிற பொக்கிஷம். ஸோ பொக்கிஷம் அர்த்தம் அது என்னது? கிருஷ்ண பிரேமை தான், வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படி தான் நம்மளுக்கு போதிக்கிறார்.
ஸோ இந்த பொக்கிஷத்தை பக்தி மூலமாகத்தான் பெற முடியும். பக்தி மூலமாக தான் அது பெற முடியுமா? வேறு எதனாலையுமே நீங்கள் எத்தனை முயற்சி பண்ணாலும் சரி, ஞான யோகம் பண்ணாலும் சரி, இல்லை கர்ம யோகம் பண்ணாலும் சரி, இல்லை அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணாலும், எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் சரி, இந்த பொக்கிஷம் கிடைக்காது. ஏன்னா இந்த பாம்பு, இந்த கோஸ்ட்டு, இந்த தேள் பூரால் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்மளை திசை திருப்பி கொண்டு போயிடும். பவர்ஃபுல் மாயாவுடைய சட்டில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ரொம்ப சூக்ஷ்ம ரீதியாக மாயா தாக்குறது வந்து ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் தான் சொல்கிறார். ஒரு ஞானினா யார்? அவருக்கு கோல் தெரிந்தும் கூட, கோல் வந்து கிருஷ்ணரை அடையணுங்கிறது தெரிந்தும் கூட, ஒரு ஞானி வந்து இந்த பிரம்ம ஞானத்தை வந்து அடையணும்னு சொல்லிட்டு அதில் செட்டில் ஆயிடுறார். அதனால் அவருக்கு பேர் ஞானி சொல்கிறார். அஷ்டாங்க யோகி யாருன்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர் பகவத்கீதையில் சொல்கிறார். கோல் கிருஷ்ணாங்கிறது தெரிஞ்சும் கூட அவர் இந்த அஷ்டமா சித்தியில் வந்து கவரப்பட்டு அதிலேயே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுவாரம்மா. அண்ட் கர்மயோகி பார்த்தீங்கன்னா கோல் கிருஷ்ணாங்கிறது தெரிஞ்சும் கூட அவர் வந்து இந்த பலன் நோக்கு செயல்கள், அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய புலன் இன்பங்கள் அதில் செட்டில் ஆகிடுவாங்களாம். இப்படி திசை திருப்பப்படுகின்றார்கள். மாயா வந்து திசை திருப்புகின்றது எல்லோரையும். ஓகே, ஸோ அப்போ பக்தி மூலமாகத்தான் அந்த பிரேமையை, கிருஷ்ண பிரேமையை அப்படிங்கிற பொக்கிஷத்தை பெற முடியும் ஒரு ஜீவாத்மா. ஸோ அதனால் எதற்கு இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம்னா, நாம் பக்தி யோகத்துக்குள்ளே வருகின்றோம். எகைன் நம்ம எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? பக்தி யோகத்துக்குள்ளேயும் இந்த போர்ஷன்லாம் இருக்குது, இந்த போர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் அப்படின்னா, எஸ், நாம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஃபுல்லாக ஆன்மீக அறிவு இருக்குது, ஏகப்பட்ட ஆன்மீக அறிவு இருக்குது, பகவத்கீதாவில் ஆன்மீக அறிவு இருக்குது. ஸோ இந்த ஆன்மீக அறிவை விருத்தி செய்து கொண்டு நான் புகழ் வாய்ந்தவராக மாறணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவது வந்து இந்த கோஸ்ட் வந்து மூழ்கிடும். அதனால் நம்ம பக்தி யோகத்தில் இருந்தாலும் கூட நம்மளோட ஃபோக்கஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கணும். ஏகேக குருநந்தனம், ஒன்றே ஒன்று தான். கிருஷ்ணர் மேலே நான் பிரேமை அடையணும். அதற்கோசரம் நான் இடைவிடாமல் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இடைவிடாமல் நான் கிருஷ்ண ஸ்மரணம் செய்யணும். கிருஷ்ணரை நான் இடைவிடாமல், ஏன்னா பிரபுபாதர் இதை சொல்லியிருக்காரு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில். if one thinks of Krishna constantly, love for Krishna manifests within him automatically. இடைவிடாமல் ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருந்தால், மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்கணும், அதான் இம்பார்ட்டன்ட். இடைவிடாமல் ஒருவர் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டே இருந்தால் அவருக்குள்ளே கிருஷ்ண பிரேமை தானாக உதயமாகும். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கிறது. அதனால் நாம் பக்தி யோகத்துக்குள்ளே வந்தாலும் நம்முடைய கோல் வந்து விலகக்கூடாது. பட் எகைன் இந்த அஷ்டாங்க யோகிகள் திசை திருப்பப்படுற மாதிரியே, ஞான யோகிகள் திசை திருப்பப்படுற மாதிரியே நாமும் மாயாவுடைய தாக்குதல்னால திசை திரும்பப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. இதை ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ரொம்ப அழகாக ஒரு இது கொடுக்குறார். இந்த பூதனா வந்து நந்த மகாராஜாவுடைய அந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணாங்களே, ஒரு அழகான பெண் ரூபம் எடுத்துட்டாங்களாம். ரொம்ப கவர்ச்சிகரமான ஒரு அழகான பெண் ரூபம் எடுத்துட்டு, அப்படி எடுத்த உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய ரோகிணி மாதா, யசோதா மாதாலாம் என்ன நினைக்கிறாங்க, இந்த பூதனா வந்து உண்மையிலேயே உள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தை கிருஷ்ணா மேலே ரொம்ப அக்கறை உடைய ஒரு பெண் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாருமே தடுக்கலை. பூதனா உள்ளே அனுப்பிச்சிடுறாங்க, போங்க. யாருக்குமே சந்தேகம் வரலை. இது பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் இது சொல்கிறார். உள்ளே போன உடனே, உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே அந்த பூதனா என்ன பண்ணுறாங்க, தன்னுடைய சுயரூபத்தை உள்ளே பதுக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய நோக்கம், அந்த பாய்சன் உள்ளே பதுக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த மோசமான நோக்கம் என்னது, குழந்தை கிருஷ்ணாவை கொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த மோசமான நோக்கம், அதை வந்து பிரயோகம் பண்ணுறாங்க. பூதனா குழந்தை கிருஷ்ணாவுக்கு பாய்சன் கொடுக்குற மாதிரியா. இதை பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, இதே மாதிரி தான் நாமும் பக்தி யோகத்துக்குள்ள நுழையும் பொழுது பூதனா மாறிய ஃபால்ஸ் குருஸ் அப்படின்னு சொல்றார், போலி குருக்கள் அப்படின்னு சொல்றார் பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர்.
ஸோ நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையிலையும் பூதனை இருப்பாங்களாமா, பூதனை இருப்பாங்களாமா. எப்படி அந்த பூதனை எப்படி உள்ள நுழைஞ்சாங்க? மறைஞ்சு உள்ள நுழைஞ்சாங்க. ஒரு அழகான பெண் ரூபம் எடுத்து, ஒரு மாறு வேஷம் எடுத்து உள்ள நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் தன்னுடைய சுயரூபத்தை காமிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி தான் நாமும் பக்தி யோகத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த மாயா என்ன பண்ணணும்னா மாறு வேஷம் போட்டுட்டு உள்ள இருக்குமா, ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாறு வேஷம் போட்டுட்டு மாயா ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குமாம்மா. என்னது நோக்கம்? என்ன நோக்கம்? கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமை அடைவது தான். ஆனால் அதை விட்டுட்டு நான் பக்தி யோகத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர் ஆக்சுவலி அப்படி தான் பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் அப்படி தான் சொல்கிறார். நம்ம இயக்கத்துக்குள்ளே இருந்து பக்தி செய்யும் பொழுது பல இந்த போலி குருக்கள் உள்ள நுழைவாங்களாம், உள்ளிருந்து வெளியில் வருவாங்களாம். அந்த போலி குருக்கள் மாறு வேஷம் போட்டுட்டு, இந்த பக்தி வினோத் தாக்கூர் அது மாதிரி சொல்கிறார். நாம் ஒரு பக்தர் மாதிரிய ட்ரெஸ் பண்ணிப்போம், பட் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த போலி குரு உள்ளே உட்காந்துட்டு இருப்பார் சொல்கிறார். இந்த போலி குரு என்னென்னா அனுபவிக்கணும், பெண்களை அனுபவிக்கணும், பணத்தை அனுபவிக்கணும், புகழை அனுபவிக்கணும், பதவியை அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த போலி குரு உள்ளே ஒளிஞ்சிட்டு போகிறோமா. ஆனால் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா அழகான பெண் ரூபம் எடுத்து உள்ளே நுழையிற மாதிரியே எக்ஸாக்டாக பூதன மாதிரியே தானே. ஸோ அதனால் நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையிலையும் இந்த போலி குருக்கள் நமக்குள்ளே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. போலி குருன்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய போலி குருன்னு நினைக்க வேண்டாம், நமக்குள்ளேயே போலி குருக்கள் இருக்காங்க. மாயா திசை திருப்பும் நம்மை. அதனால் நாம் தெளிவாக இருக்கணும். கோல் என்ன? கிருஷ்ண மேலே நான் பிரேமை அடையணும். ஸோ இடைவிடாத நான் கிருஷ்ண ஸ்மரணம் செய்யணும். இது மட்டும்தான் என்னுடைய ஒரே குறிக்கோள். உடலை விடுறதுக்கு முன்னாடி நான் கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமை அடைந்தே தீரணும். அதுக்கோசரம் நான் கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தை அதிகரிச்சுட்டே இருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும். இல்லைன்னா நாம் இப்படி தான் ஆக்சுவலி பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர் அது அப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காகவே இந்த மாதிரி சொல்கிறார். மடத்துக்குள்ளே இருப்போம் சொல்கிறார். மடத்தை பற்றி எழுதுகிறார் பக்தி சித்தாந்த தாக்கூர். ஸோ மடத்துக்குள்ளே உட்காந்துட்டு நான் எப்படி பக்தி சித்தாந்த தாக்கூருடைய சிஷ்யர்கள் சரஸ்வதி தாக்கூர் அவருடைய கடைசி காலத்தில் அவங்க சிஷ்யர்கள் சண்டை போட்டுட்டாங்களாம், யார் எந்த ரூமை ஆக்குப்பை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. இது என்னது? இதான் போலி குரு சொல்கிறது. மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு வேஷத்தில், அதாவது பக்தி யோகிங்கிற ஒரு வேஷத்தில் உள்ளே ஒளிஞ்சிட்டு இருப்பார் இந்த போலி குருக்கள். நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதனால் நமக்கும் இந்த பக்தி யோகத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த ஞானம் இருக்குது. அதனால் நம்ம கவரப்படக்கூடாது. அதனால் கவரப்பட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பொக்கிஷத்தை விட்டுருவோம். கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமைங்கிறது அந்த பொக்கிஷத்தை விட்டுருவோம். அதனால் பொக்கிஷத்தை அடையிறதுக்கு ஒரே வழி என்ன? நாம் பிரபுபாதர் சொல்லிக் கொடுத்த பிரகாரம் மனம் இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். அதுக்கு என்ன வேணால் செய்யலாம், என்ன வேணால் செய்யுங்க, பட் எண்ட் ரிசல்ட் முடிவு மனம் கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். அப்போ தான் அந்த பொக்கிஷம் கிருஷ்ண பிரேமை கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு வழங்குவார். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பத்திட்ட பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, நித்தாய் கௌர பிரேமனந்தே.